Hi everybody, welcome to my channel Krishna Stock Market Updates. Today's topic is regarding analysis of Suzlon's stock. So let's get into the topic. Suzlon Energy Limited currently it is trading at 67.30, 67 rupees 30 paise. About the company, Suzlon is one of the leading global renewable energy solution providers. It comes under renewable energy, clean energy. So its main business is manufacturing of WTG, wind turbine generators. Its main business. And in addition to manufacturing, they are into operation and maintenance of all WTG generators and sales. So operations include design, development and manufacturing of all major components. So they are into designing, development of all, manufacturing of all major components including rotor blades, tubular towers, generators, control equipments, gears and nacelles. So, apart from manufacturing, it offers full gamut of wind project planning and execution services, including wind resource assessment, infrastructure and power evacuation, technical planning and execution of wind power projects. ఏ ఏరియాస్లో అయితే విండ్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఫీజిబుల్గా ఉంటుందో వాటిని అనాలిసిస్ చేయడం, దాన్ని అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఫైనలైజ్ చేయడం, అక్కడ ఇన్స్టలేషన్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడం, రిసోర్సెస్ని బిల్డప్ చేయడం, ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించింది, పవర్ ఎవాక్యుయేషన్, టెక్నికల్ ప్లానింగ్, ఎవ్రీథింగ్, ద ఫీజిబిలిటీస్ స్టడీస్, ఎవ్రీథింగ్ దే ఆర్ ఇంటూ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్. Once they are done with everything including execution, they are into operation and maintenance also. It also offers O&M services in India and overseas countries. In addition to India, they are expanding. They are into providing services of operation and maintenance for overseas countries also. Key points regarding business overview. వాళ్ళ బిజినెస్ మోడల్ ఏంటో చూద్దాం అసలు. Company is a renewable energy solution provider and is in the business of manufacturing, project execution and operation and maintenance of wind turbine generators and sale of related components. It has installed 20 gigawatts of wind energy in 17 countries. So far they have installed 20 gigawatts in 17 countries and 111 plus wind farms across all 70 plus 70 gigawatts, like across all 17 countries. They have installed all these across 111 wind farms with a capacity of 13,880 megawatts. So 20 gigawatts of wind energy in 17 countries and 111 wind farms with a capacity of 13,880 megawatts. Company client portfolio includes power utilities and electricity producers in both the private and public sectors. వీళ్ళ ఆపరేషన్స్ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ రెండింటిలోనూ ఉన్నాయి. ప్రొడక్ట్ ప్రొఫైల్ S144 wind turbine generator built on a new 3 megawatt platform. It is one of the largest wind turbine that will target India's low wind regimes. S133 wind turbine generator built on a 2.6 to 3.0 megawatt platform to unlock unavailable sites and deliver improved energy yield suitable for all wind regimes. So S120 wind turbine generator built on a 2.1 megawatt platform. It is available in 3 variants and suitable for low wind sites IEC class S. So వాళ్ళ బిజినెస్ ప్రొడక్ట్ ప్రొఫైల్ ఏంటంటే S144 wind turbine generator, S133 అండ్ S120. ఇవి మెయిన్ ప్రొడక్ట్స్. క్లయింట్ బేస్ చూద్దాం. వాళ్ళ క్లయింట్స్ ఎవరెవరు? ఏసీసీ, అదానీ రెన్యూవబుల్స్, ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్, బజాజ్, జిఏఐఎల్, గెయిల్, గ్యాస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్, హీరో, ఐటీసీ, ఓఎన్జీసీ, రిలయన్స్, ఎస్బీఐ, టాటా, టీవీఎస్, వేదాంత. దట్స్ ఇట్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి బట్ ఇవి మేజర్ క్లయింట్స్. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఏసీసీ, అదానీ రెన్యూవబుల్స్, ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్, బజాజ్, గెయిల్, హీరో, ఐటీసీ, ఓఎన్జీసీ, రిలయన్స్, ఎస్బీఐ, టాటా, టీవీఎస్, వేదాంత. రెవెన్యూ బ్రేకప్. సేల్ ఆఫ్ విండ్ టర్బైన్స్ అండ్ అదర్ పార్ట్స్ 73% revenue comes from 73% company revenue comes from sale of wind turbine generators and other parts.
ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ O&M 27%. సో టోటల్ వాళ్ళ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నుంచి అయితే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, సేల్ ఆఫ్ విండ్ టర్బైన్ జనరేటర్స్ అండ్ అదర్ రిలేటెడ్ కాంపోనెంట్స్ 73%, అండ్ ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ నుంచి 27%, టుగెదర్ 100%. వాళ్ళ రెవెన్యూ బ్రేకప్ అది. జగ్రాఫికల్ రెవెన్యూ స్ప్లిట్, అవుట్ సైడ్ ఇండియాస్ 6%, domestic sales 94%, India outside 6%, domestic sales 94%. This consists of revenue from Europe 1%, America, Canada 2%, and other countries 3%. So domestic sales 94%, international outside India 6%. Debt restructuring గురించి మామూలుగా in FY22 company completed refinancing exercise to reduce debt by replacing 16 lender consortiums with 2 government-backed financial institutions. So REC Limited and Indian Renewable Energy Development Agency Limited. This is regarding debt restructuring. సో రైట్స్ ఇష్యూ గురించి డిస్కస్ చేయాలా వద్దా అది ఒకసారి చూద్దాం సార్. కంపెనీ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ ఫస్ట్ ట్రాంక్ ఆఫ్ రైట్స్ ఇష్యూ ఆఫ్ 600 crores. రైట్స్ ఇష్యూ అంటే నాకున్న ఐడియా ప్రకారం ఏంటంటే కంపెనీ వాళ్ళ షేర్స్ని తక్కువ ప్రైస్కి ఆఫర్ చేస్తుంది. OFS ఆఫర్ ఫర్ సేల్ అని కాదు, రైట్స్ ఇష్యూ మామూలుగా తక్కువ ప్రైస్కి ఆఫర్ చేస్తుంది. తక్కువ ప్రైస్కి ఆఫర్ చేస్తుంది ఉన్నదానికంటే ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో. సపోజ్ 70 రూపాయలు ట్రేడ్ అవుతుంటే ఒక 50 రూపాయలకి ఆఫర్ చేయొచ్చు సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఆ టైం అయిపోయిన తర్వాత కంపెనీ లైక్ మళ్ళీ ఒరిజినల్ రేట్కి వచ్చేస్తుంది. అంటే వాళ్ళకి ఓన్లీ 50 రూపీస్, 70 అంటే 50కి వాళ్ళు దే కెన్ బై ఉన్న టైంలో తక్కువగా ఆఫర్ చేస్తుంది. రైట్స్ ఇష్యూ అంటే అది అనుకుంటున్నాను నేను. రైట్స్ ఇష్యూ అంటే ఏంటో చూద్దాం. When a company offers its existing shareholders the chance to buy an additional shares for a reduced price, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కంపెనీ షేర్లు కొన్ని ఆల్రెడీ ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి కంపెనీ ఈజ్ గివింగ్ ఏ ఛాన్స్ టు బై an additional amount of shares for a lower price than the current trading price. Usually the discounted price will stand for a specified time frame after which it is returned to normal. సో ఆ టైం ఫ్రేమ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అది నార్మల్ ప్రైసింగ్కి వచ్చేస్తుంది. వీళ్ళు కొనడానికి అంతకంటే ఎవరు. సో ఆ టైం ఫ్రేమ్లో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇఫ్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దెన్ దే కెన్ బై అడిషనల్ అమౌంట్ ఆఫ్ షేర్స్ కంపెనీస్ ఆ క్వాంటిటీ ఎంత అనేది కంపెనీ డిసైడ్ చేసే క్వాంటిటీ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఎంతవరకు అమ్మాలనుకుంటుందో వాళ్ళ డెసిషన్ బట్టి వీళ్ళు కొనాలనుకుంటే తక్కువ కొనుక్కోవచ్చు, లేదంటే దే కెన్ ఇగ్నోర్ దట్. సో ఆ సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అయిపోయిన తర్వాత సో మళ్ళీ రిటర్న్ టు నార్మల్. సో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు బై దోస్ అడిషనల్ షేర్స్. దట్ ఈస్ రైట్స్ ఇష్యూ. సో కంపెనీ హ్యాస్ కంప్లీట్ ఫస్ట్ ట్రాంక్ రైట్స్ ఇష్యూ ఫర్ 600 crores. FY23 Q3లో 600 crores కంప్లీట్ అండ్ యూటిలైజ్డ్ మెజారిటీ ఆఫ్ సేమ్ టు ప్రీపే ఇట్స్ డెట్ ఆబ్లిగేషన్. సో దాని అంతటిని డెట్ ఆబ్లిగేషన్కి పే చేయడానికి యూజ్ చేసుకున్నారు. 600 crores వచ్చింది. అడిషనల్లీ అవుట్ ఆఫ్ 510 crores received in March 2023 from second tranche of rights issue of 600 crores. Company was in process of reducing the debt from REC by 316 crores. So debt 316 crores reduces by second rights issue. Changes in subsidiaries. Company is waiting for approval from NCLT Chennai branch for merger by absorption of Suzlon Power Infrastructure Limited, a wholly owned subsidiary of the company, with Suzlon Global Services Limited, also a wholly owned subsidiary of the company. Company is waiting for approval for demerger by transfer and vesting of project execution business and power evacuation. Increase in share capital. In financial year 22, company increased its authorized share capital from 9,200 crores to 11,000 crores. 2022 financial year lo company authorized share capital 9,200 crore నుంచి 11,000 crores ki increase. Change of CEO. Mr. Ashwani Kumar resigned as Chief Executive Officer and was replaced by Mr. JP Chalasani on 5th April 2023. Ashwani Kumar resign చేశారు. ఆయన ప్లేస్లో JP Chalasani, I think he is a Telugu guy.
జేపీ చలసాని నియమించారు అండ్ 5th April 2023 as CEO. Death of founder Tulsi Tanti, founder of Suzlon, passed away. Death of founder Tulsi Tanti, founder of Suzlon, passed away on October 1st, 2022. అండ్ చనిపోయారు. ఎవరైతే సుజలాన్ కంపెనీ ఫౌండర్ ఉన్నారో తులసి తంతి 2022 October 1st he died. This we need to discuss the downfall and the recovery. During 2008 the company had global ambitions and took a lot of debt for acquiring foreign companies during the peak levels of the global economic cycle. Global economic cycle peak లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ కోసం కంపెనీ చాలా అప్పులు తీసుకుని డెట్ తీసుకుంది. డ్యూరింగ్ 2008 కంపెనీ had global ambitions, global expansion plans కోసం a lot of debt for acquiring foreign companies acquiring. The company was usually indebted and consequently company's market capitalization eroded by greater than 95%. వాళ్ళ క్యాపిటలైజేషన్ ఏదైతే ఉందో డ్యూ టు ఆల్ దీస్ ఫినామినా the market capitalization has reduced to 5% from 100%, so 95% down. Company was on the edge of bankruptcy. However, it slowly started to recover in 2014, capturing a 20% market share of the Indian wind turbine market. 2014 నుంచి మళ్ళీ రికవర్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది. 20% మార్కెట్ని క్యాప్చర్ చేసింది విండ్ టర్బైన్ మార్కెట్. ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. ప్రోస్ చూద్దాం. కంపెనీ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ డెట్ ఫ్రీ. కంపెనీకి అప్పులు లేవు ఇప్పుడు, డెట్ ఫ్రీ. కంపెనీ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు గివ్ గుడ్ క్వార్టర్. కంపెనీ హ్యాస్ డెలివర్డ్ గుడ్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ ఆఫ్ 22.9% CAGR ఓవర్ లాస్ట్ 5 years. 22.9% CAGRతో కంపెనీ లాస్ట్ 5 years గుడ్ గ్రోత్ ఇచ్చింది. ప్రోస్ అవి. కాన్స్. స్టాక్ ఈజ్ ట్రేడింగ్ ఎట్ 14.9 times ఇట్స్ బుక్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ కంటే 14.9 times ఎక్స్ట్రా ట్రేడ్ అవుతుంది కరెంట్ స్టాకు. Through the company is reporting repeated profits, though the company is reporting repeated profits, it's not paying out dividend పే చేయట్లేదు ప్రస్తుతానికి ప్రాఫిట్స్లో ఉన్నా కూడా. ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ చాలా తక్కువ ఉంది, 13.2%, చాలా తక్కువ ఉంది. ట్యాక్స్ రేట్ సీమ్స్ లో. డేటా డేస్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ 101 to 130 days. డేటా డేస్ జనరల్గా ఐడియల్గా 45 ఉండాలి. ప్రీవియస్ వీడియోలో ఐనాక్స్ విండ్లో కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. డేటా డేస్ ఎంత తక్కువ ఉంటే కంపెనీకి వచ్చే రిసీవబుల్స్, వచ్చే పేమెంట్స్ ఇవన్నీ అంత గమ్మున వస్తాయి. లేదంటే కంపెనీ హ్యాస్ టు స్పెండ్ మనీ ఫ్రమ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ క్యాపిటల్ ఆర్ కంపెనీ హ్యాస్ టు lend money from institutions, banks, whatever it is. So it's a burden for కంపెనీ ఎక్స్పాన్షన్కి, కంపెనీ కొత్తగా ఏదైనా ఆపరేషన్స్ బిగిన్ చేయాలన్నా, కంపెనీ ఏదైనా ప్లాన్స్ చేయాలన్నా సరే దానికి స్కోప్ ఉండదు. సో డేటా డేస్ తక్కువ ఉండాలి, 45, ఐడియల్ 45. సో మరి ఇది 130, 101 నుంచి 130 వరకు ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇట్స్ నాట్ ఐడియల్. పీర్ కంపారిజన్ చూద్దాం. పీర్ కంపారిజన్ ఇండస్ట్రియల్స్, క్యాపిటల్ గుడ్స్, ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్, హెవీ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్. ఈ పీర్ కంపారిజన్లోకి వచ్చే వాళ్ళందరూ ఇండస్ట్రియల్స్, క్యాపిటల్ గుడ్స్, ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్, హెవీ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్. ఏబీబీ, సిమెన్స్ ఎనర్జీ ఇండియా, సీజీ పవర్ అండ్ ఇండియా, బిహెచ్ఈఎల్, సుజలాన్ ఎనర్జీ. సేమ్ ఇవన్నీ మనం నేను ఐనాక్స్ విండ్ కూడా ఇవే ఉన్నాయి. పీర్ కంపారిజన్ అంటే ఇన్ ద సేమ్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ సంథింగ్ వీళ్ళు చేసేవి లైక్ ఇన్ అడిషన్ టు విండ్ టర్బైన్ జనరేటర్స్, అడిషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి కానీ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సెక్టార్లో ఉన్న కంపెనీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కమ్స్ అండర్ పీర్స్. ఏబీబీ, సిమెన్స్ ఎనర్జీ, సీజీ పవర్ అండ్ ఇండియా, బిహెచ్ఈఎల్, హిటాచీ ఆల్సో. సో క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్, కన్సాలిడేటెడ్ ఫిగర్స్ ఇన్ క్రోర్స్, స్టాండ్ అలోను. సేల్స్ March 2025 3,790 crores. Expenses 3,096 crores. Operating profit 693 crores. Operating profit margin 18%. Other income 35 crores. Interest 85 crores. Depreciation 93 crores. Profit before tax 551 crores. Tax percentage -114%. Net profit 1,181 crores net profit. EPS, earnings per share in rupees 0.87. ఒక రూపాయికి ఒక షేర్కి 0.87 ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్. ఒక షేర్కి వచ్చిన ఎర్నింగ్స్ 87 పైసే. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చూద్దాం. సేల్స్ 10,890 crores.
expenses 9,033 crores, operating profit 1857 crores, operating margin 17%, other income 103, interest 255, depreciation 259, profit before tax 1447, tax minus 43, net profit 2072. కాంపౌండెడ్ సేల్స్ గ్రోత్ 10 ఇయర్స్లో -6%, లాస్ట్ 10 ఇయర్స్ యావరేజ్ తీసుకుంటే సేల్స్ గ్రోత్ -6%. కాంపౌండెడ్ సేల్స్ గ్రోత్ లాస్ట్ 5 ఇయర్స్లో అయితే 30%. సో అంటే కొంత రికవర్ అయిందన్నమాట. ఓవరాల్ 10 ఇయర్స్ కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు అయితే అంతగా నెగిటివ్ ఉండదు. లాస్ట్ 3 ఇయర్స్ 18%. అండ్ కాంపౌండెడ్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ లాస్ట్ 10 ఇయర్స్ 8%, లాస్ట్ 5 ఇయర్స్ 23%. లాస్ట్ 10 ఇయర్స్ 8% అంటే అప్పుడు తక్కువ ఉంది. 5 ఇయర్స్లో బాగా రికవర్ అయింది. లాస్ట్ 3 ఇయర్స్ 223%. సో చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది, ర్యాపిడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. సేమ్ స్టాక్ ప్రైస్ 10 ఇయర్స్ 12%, 5 ఇయర్స్లో 71%, అండ్ లాస్ట్ 3 ఇయర్స్ ఇట్ వాజ్ రికవర్డ్ లైక్ ఎనీథింగ్ 120%. లాస్ట్ 1 ఇయర్ తీసుకుంటే ఇంకా 27%. రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ROE 10 ఇయర్స్ 5 years 3 years there is no data available. Last year 41% return on equity, 41% return on equity ఇచ్చింది. బ్యాలెన్స్ షీట్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫిగర్స్ ఇన్ క్రోర్స్. బ్యాలెన్స్ షీట్ చూద్దాం. ఈక్విటీ క్యాపిటల్ యాజ్ ఆన్ మార్చ్ 2025 క్వార్టర్, ఈక్విటీ క్యాపిటల్ 2732 crores, రిజర్వ్స్ 3374 crores, బారోయింగ్స్ అప్పులు 323 crores, అదర్ లయబిలిటీస్ వేరే అప్పులు 6514 crores, టోటల్ లయబిలిటీస్ 12,943 crores టోటల్ లయబిలిటీస్. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ 1780 crores, CWIP 89 crores, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ 43 crores, అదర్ అసెట్స్ 11,032 crores, టోటల్ అసెట్స్ 12,943. బ్యాలెన్స్ షీట్ సో 12,943 liabilities, assets. The important one is investments only 43 crores, other assets 11,000 crores, and total liabilities 12,943 crores. We'll look into cash flows. Cash flows as on March 2025 quarter. Cash from operating activity 1092 crores. ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ నుంచి 1092 కోట్లు, 1092 కోట్లు. క్యాష్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ -752 crores. ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేసి దాని నుంచి వచ్చే రిటర్న్స్ -752 అంటే రిటర్న్స్ రాలేదు, ఇన్ అడిషన్ టు రిటర్న్స్ లాస్ వచ్చిందని అర్థం. -752 crores. క్యాష్ ఫ్రమ్ ఫినాన్సింగ్ యాక్టివిటీ 343 crores. నెట్ క్యాష్ ఫ్లో 683 crores. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. రేషియోస్ చూద్దాం. కన్సాలిడేటెడ్ ఫిగర్స్ ఇన్ క్రోర్స్ అగైన్ రేషియోస్. సో డెటార్ డేస్ 133 ఉన్నాయి యాజ్ ఆన్ మార్చ్ 2025 క్వార్టర్కి. 130 డెటార్ డేస్, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ. ఇన్వెంటరీ డేస్ 171 ఉన్నాయి. డేస్ పేయబుల్ 156, క్యాష్ కన్వర్షన్ సైకిల్ 145, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ 81 days, రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఈక్విటీ 32%. ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరెవరో చూద్దాం. ప్రమోటర్స్ as on March 2025 quarter, promoters are holding 13.2%. FIIs, foreign institutional investors, are holding 23%. DIIs, domestic institutional investors, are holding 8.7%. Government is holding 0.0, that means they have nothing. Public like us, retail investors, they are holding a huge quantity of shares worth 54.9% is with public. So retail shareholders are holding 54.9. Government is not having any share on this. DIIs 8.7, FIIs 23%, promoters 13.2. So low promoter percentage here as on March 2025. That is a సో వాళ్ళు అలాగే మెయింటైన్ చేస్తూ వస్తున్నారు. 13.25%, 13.25%. లాస్ట్ క్వార్టర్స్ అన్నీ అలాగే ఉన్నాయి. ఇట్స్ ఎ బ్యాడ్ థింగ్. ఐ మీన్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ 56,74,600 సంథింగ్ లైక్. సో షేర్ హోల్డర్స్ పెరిగారు. సో ప్రమోటర్స్ ఎవరెవరో చూద్దాం ఒకసారి. సుజలాన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ ప్రమోటర్స్ అంటే ఇంకెవరు వస్తారు? తంతి హోల్డింగ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. తంతి అంటే ఎవరైతే ఫౌండర్ ఉన్నారో ఆయన. రాంబియన్ ఉఖాబాయ్ వాళ్ళ వైఫ్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు వాళ్ళందరూ. సమన్వయ హోల్డింగ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఇవి కూడా వాళ్ళకి రిలేటెడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు 2.65%.
గిరీష్ ఆర్ తంతి వాళ్ళ బ్రదర్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు. తులసి ఆర్ తంతి యాజ్ కట్ ఆఫ్ రంచోద్బాయ్ రంజీబాయ్ హెచ్యుఎఫ్ హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ హెచ్యుఎఫ్ హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ హెచ్యుఎఫ్ మెంబర్స్ తులసి ఆర్ తంతి యాజ్ కార్ట్ ఆఫ్ రంచోద్బాయ్ రామ్జీబాయ్. తులసి ఆర్ తంతి వైఫ్ ఆఫ్ వినోద్ JW వినోద్ ఆర్ తంతి JW జితేంద్ర ఆర్టీ ఆల్ దోస్ ఆర్ ప్రమోటర్స్. వీళ్ళందరూ ఎవరైతే ఫౌండర్ ఉన్నారో సుజ్లాన్ ఫౌండర్ తంతి ఆయన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ప్రమోటర్స్. ఎఫ్ఐఎస్ చూద్దాం. ఎఫ్ఐఎస్ ఇంపార్టెంట్. ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఐషేర్స్ ఎల్ఐ లిమిటెడ్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఐషేర్స్ గ్లోబల్ ఎఫ్ఐఎస్. వ్యాన్గార్డ్ టోటల్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాక్ ఇండెక్స్ ఫండ్, వ్యాన్గార్డ్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ స్టాక్ ఇండెక్స్ ఫండ్, ఐషేర్స్ గ్లోబల్ క్లీన్ ఎనర్జీ ETF ఫండ్, ELM పార్క్ ఫండ్, ఆల్ దీస్. డిఐఎస్ చూద్దాం. డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరెవరో చూద్దాం. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బెల్గ్రేవ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, IDBI బ్యాంక్ లిమిటెడ్, HSBC మల్టీ క్యాప్ ఫండ్, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, బంధన్ కోర్ ఈక్విటీ ఫండ్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, HSBC కన్జర్వేటివ్ హైబ్రిడ్ ఫండ్, HSBC కన్జర్వేటివ్ హైబ్రిడ్ ఫండ్, LIC హెల్త్ ప్లస్ నాన్ యూనిట్ ఫండ్. గవర్నమెంట్ దగ్గర 0%, పబ్లిక్ దగ్గర 54.98%, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ 56,74,619. సో దట్స్ ఇట్ రిగార్డింగ్ సుజ్లాన్ ఎనర్జీ. మనం డిస్కస్ చేసాం కంపెనీ ఏంటి, కంపెనీ బిజినెస్ మోడల్ ఏంటి, కంపెనీ ఈజ్ ఇంటూ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ వాట్ అండ్ ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ ఏంటి, వాళ్ళకున్న కెపాసిటీ ఏంటి. సో ఇవన్నీ మనం చూసాం. తర్వాత ఎఫ్ఐఐస్ డిఐఎస్ చూసాం అండ్ ప్రమోటర్స్ చూసాం, ప్రమోటర్ పర్సంటేజ్ చూసాం, ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ చూసాం, క్యాష్ ఫ్లోస్ చూసాం, డెటార్ డేస్ చూసాం, ఇంపార్టెంట్ రేషియోస్ CAGR చూసాం, కాంపౌండ్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్, ఇవన్నీ కవర్ చేసాం. ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ ఎవ్రీథింగ్. సో రిగార్డింగ్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్స్, రిగార్డింగ్ FIIs or DIS stake, in any increase regarding any new addition to the FIIs, DIS or promoter, I will if I found any new additions, if there is any update regarding new additions, so I will update in the channel, like I will make another video including all these details in due course of time. That's it. Thanks for watching. Thanks all. Good night.